مولانا محمد صل على محمد صل على محمد हर दम जबान से निकालो पाक नबी मोहम्मद हर दम जबान से निकालो शफीअना मोहम्मद اللهم آمين اللهم آمين مولانا محمد بارك وسلم صلى الله عليه وسلم عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله رحم کر یا رب شہر دوسرا کے واسطے یا حبیب اللہ مدد کیجئے خدا کے واسطے اپنی رحمت میں چھپا لے ہم سیاہ کرو کبھی اپنے پیارے کملی والے مصطفیٰ کے واسطے عزت درائندے کل خطۂ کرم آف تاج در اصفی انبیاء کے واسطے سایہ عرش بری ہو حسر میں سر پر میرے حضرت عبدالعزیز با صفا کے واسطے پیر پیرا حضرت عبدالعزیز شاہ کی میں غلامی میں رہوں تیری رضا کے واسطے نقش بندی سلسلے سے منسلک ہر دم رہوں حضرت عبدالرحیم با خدا کے واسطے داغہائے معصیت دامان دل سے دور کر یا خدا حضرت معصوم جیسے دلربا کے واسطے یا الہی جانشین اولاد شاہ عبدالعزیز برکت ان پر عطا کر مصطفیٰ کے واسطے یا الہی المعامل میں کر برکت عطا حضرت علیم الدین غوث زمان کے واسطے یا الہی عبدالقادر کو گلشن اسلام میں کر سگفتہ ہر گھڑی اپنی رضا کے واسطے یا الہی پل جھپکتے تے کرو راہ صراط سیدی و مرشدی رہنما کے واسطے مغفرت فرما دے میری اور میرے ماں باپ کی رحمت کل شافی روز جزا کے واسطے چار جانب سے تیری رحمت ہمیں گھرے رہے چار یاران محمد مصطفیٰ کے واسطے دونوں عالم کی بلاؤں سے ہمیں محفوظ رکھال و شہاب و شہید کربلا کے واسطے یا الہی اہل بیت مصطفیٰ کا عشق دے جانشار و عاشق خیر الورا کے واسطے یا الہی پوری دنیا میں پھیلے فیض علم پور حضرت مجدد الفسانی با صفا کے واسطے یا الہی ہم کو با ایمان دنیا سے اٹھا میرے مولا حضرت علم پوری کے واسطے یا الہی عاقبت محمود کی محمود کر تیرے پیارے انبیاء و اولیاء کے واسطے ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحم لنا لنكونن من الخاسرين اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا عذاب الآخرة لي خمسة نطفي بها هر الأباء الحاتم المصطفى المرتجى ابناهما الفاطمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني كبيرا اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا عذاب الآخرة اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا عذاب الآخرة صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤهم إلا المتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
أو كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى وعلى آل سيدنا محمد صلى على محمد محمد हरदम ज़बान से निकालो पाक नबी मोहम्मद हरदम ज़बान से निकालो शफियाना আলহামদুলিল্লাহ সমস্ত তারিফ ও প্রশংসা বিশ্বনিয়ন্তা মহান সৃষ্টিকর্তা মহান রব্বুল আলামিনের জন্য, যিনি একক ওয়াহদাহু লা শরীক, পরওয়ারদিগার আলাম রব্বুল আলামিন, খালিক মালিক, যিনি আমার মালিক, আপনার মালিক, হায়াতের মালিক, মওতের মালিক, কবরের মালিক, কিয়ামতের মালিক, সুস্থ রাখার মালিক, অসুস্থ রাখার মালিক, যে মহান রব্বুল আলামিন আমাদের উপরে অশেষ করুণা করে, কৃপা করে, দয়া করে এই পবিত্র মিলাদুন নবীর মজলিসে আসার এবং বসার তৌফিক দান করেছেন। এই জন্য আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে লাখ লাখ কোটি কোটি শুকরিয়া আদায় করি। সকলে উচ্চ আওয়াজে উচ্চ স্বরে পড়ি আলহামদুলিল্লাহ। তারপরে পরে তার প্রেরিত রাসূল আকায়ে নামদার, মদিনার তাজদার, রহমতের ভান্ডার, দয়ার অবতার, পাপীদের উদ্ধার কর্তা, বিশ্ব রাসূল, নূরের পুতুল, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কাণ্ডমূল, খতম রসুল, মালিক কুল, ইসলাম রবি, প্রেমের ছবি, হাশিমি, হিজাজি, মক্কি, মাদানী, নবী মুহাম্মদ আরবি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লামের উপরে অসংখ্য দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক। উচ্চ আওয়াজে সকলেই বলি আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহুম্মা আমিন। কিছু বলার পূর্বে সৈয়দে মুর্শিদি সরকারে আলিমপুরি মদ্দাজিল্লাহুল আলীর পবিত্র কদম মুবারকে অসংখ্য কদম বসি জানিয়ে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যতটুকু তৌফিক দান করবেন, ওনার নেক নজর, নিগাহে কারাম, ওনার স্টেজে আসার আগে মুহূর্ত পর্যন্ত আপনাদের সামনে কোরআন ও হাদিসের অনুকূলে কিছু আলোচনা করা যাবে। আজকে যে অনুষ্ঠান, যে প্রোগ্রাম ইমামে রব্বানি মুজাদ্দিদ আল ফিসানি সুফি সমাবেশ এবং ৩তম বার্ষিক উর্স মুবারক মাশায়েখ নকশবন্দিয়া মুজাদ্দিদিয়া, মাশায়েখ অর্থাৎ নকশবন্দিয়া মুজাদ্দিদিয়া তরিকায় হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হইতে এ পর্যন্ত যত আল্লাহর ওলি পৃথিবীর বুকে এসেছেন এই সিলসিলায়, তাদের স্মরণে এবং পৃথিবীর বুকে যত আল্লাহর ওলি এসেছেন এবং পর্দা নিয়েছেন, মাজারবাসী হয়ে গিয়েছেন, তিনাদের স্মরণে রায়পুর গ্রামে একটি উর্স মুবারকের আয়োজন করা হয়েছে। এ সমাবেশ, এ আয়োজন যারা করেছেন, আলিমপুর দরবার শরীফের কিছু ভক্তবৃন্দ এবং গ্রামবাসীর সহযোগিতায়, ভক্তবৃন্দের সহযোগিতায় এই গ্রামে এই নেক মাহফিল, নেক মজলিস তৈরি হয়েছে। তো এই মাহফিলকে সাফল্যিত করার জন্য গ্রামবাসী যারা বাড়িতে এদিকে ওদিকে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছেন, দয়া করে আপনারা এই নেক মাহফিল, নেক মজলিসে আসুন এবং বসুন, এবং সৌভাগ্য নসিব না হলে এই নেক মাহফিলে, নেক মজলিসে আসতে পারবেন না। কারণ আমরা সাধারণ নিয়মে, সাধারণ জ্ঞানে,
সেগুলো কার ইচ্ছায় হয়? একটু কথা বলতে হবে, কার ইচ্ছায় হয়? আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইচ্ছায় হয়। আর যত মন্দ কাজ হয়, খারাপ কাজ হয়, সেগুলো শয়তানের ইচ্ছায় হয়। নিশ্চয় এটি একটি ভালো জায়গা। এ ভালো জায়গায় আসার এবং বসার সকলের নসিব হয় না। ভালো জায়গায় কারো ভালো কিছু অংশগ্রহণ করা এটা সকলের দ্বারা সম্ভব নয়। সকলের টাকা ভালো জায়গায় লাগে না। টাকা আছে, ধন আছে, কিন্তু তার টাকা ভালো জায়গায় খরচ হয় না, ভালো কাজে ব্যয় হয় না। তার ব্যয় হয় কোথায়? অসুখ বিসুখে, কোর্ট কাচারিতে, বিভিন্ন ফিতনা ফাসাদে এমনভাবে জড়িয়ে যায়, তার টাকাগুলো কোর্টে জমা দিয়ে আসতে হয়, থানায় জমা দিয়ে আসতে হয়, রাজনৈতিক কর্মে ব্যয় করা হয়। কিন্তু নেক মজলিসে, নেক উদ্দেশ্যে, মসজিদ মাদ্রাসায়, নেক জায়গায় এ টাকা ব্যয় হয় না সকলের। নিশ্চয় আমরা সকলেই সৌভাগ্যবান, সৌভাগ্য নসিব। আল্লাহর ওলি গলের উর্স মুবারকে রায়পুর গ্রামে আমরা এসেছি। বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট থেকে অনেক মেহমান, আলিমপুরি হজরতের সফর সঙ্গী, ওনারা এই মাটিতে এসেছেন। এই মাটির জন্য, এই দেশের জন্য এটা অত্যন্ত আনন্দজনক ব্যাপার। তো আপনাদের কর্তব্য হবে, আপনাদের উচিত হবে অযথা টাইম নষ্ট না করে এই মাহফিলে এসে আপনারা বসে পড়ুন। কিছুক্ষণের মধ্যেই হযরত আলিমপুরি উনি আসবেন, ওনার নূরানি বক্তব্য আমরা সকলে শ্রবণ করব। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, তার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে যেখানে কোরআন ও হাদিসের আলোচনা করা হয়, নেক মাহফিল, নেক মজলিস, হাদিসে কোরআনের চর্চা করা হয়, দরুদ ও সালাম পাঠ করা হয়, আল্লাহর ওলির শান, আল্লাহর নবীর শান বর্ণনা করা হয়, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের গুণকীর্তন করা হয়, সেই জায়গায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ফেরেশতা, রহমতের ফেরেশতা, তারা কি করেন? খাস রহমত বর্ষণ করতে থাকেন। কতদিন? 1 ঘন্টা, 2 ঘন্টা, 1 দিন, 2 দিন, 1 মাস, 2 মাস, 6 মাস নয়, আজ থেকে 1 বছর কাল এই মাটিতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের খাস ফেরেশতা, রহমতের ফেরেশতা রহমত বর্ষণ করতে থাকেন। 1 বছর যাবত এই জায়গায় আল্লাহ রহমত নাজিল হবে। কোনো শক্ত গজব আল্লাহ এই জায়গায় পাঠাবেন না, কারণ দয়ার নবীকে তিনি এতই ভালোবাসেন, এতই মোহাব্বত করেন। আল্লাহর ওলিদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এতই ভালোবাসেন, এতই মোহাব্বত করেন, যে স্থানে, যে জায়গায়, যে পরিবেশে স্বয়ং আল্লাহর ওলি উপস্থিত হয়ে যান, সেটা সাধারণ আম মজলিস থাকে না, সেটা খাস রহমতের মজলিসে পরিণত হয়। নিশ্চয়ই আপনারা যারা আলিমপুর দরবার শরীফে পৌঁছে গেছেন এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদার উপর বিশ্বাস রাখেন, তাদের ঈমান ও বিশ্বাস আল্লাহর ওলি যে জায়গায় পৌঁছে যান সেটা খাস মাহফিলে পরিণত হয়ে যায়। এক জামানা সোহবতে বাউলিয়া বেহতারাজ সদসলাতাত বেরিয়া। এক মুহূর্তকাল আল্লাহ ওয়ালার সোহবতে, আল্লাহর ওলির সান্নিধ্যে যদি অবস্থান করা হয়, আকীদা, ঈমান, বিশ্বাস নিয়ে, ইনি একজন আল্লাহর ওলি, ইনি একজন আল্লাহর প্রতিনিধি, ইনি একজন আল্লাহ ওয়ালা, ইনি একজন নায়েবে নবী, নায়েবে মুস্তাফা, মুর্শিদে কামিল, এরকম আকীদা নিয়ে, এরকম বিশ্বাস নিয়ে সেই আল্লাহর ওলিকে যদি প্রেমের স্বরে, ভক্তি ভরে দর্শন করা হয়, 100 বছর বেঁচে থেকে ইবাদত বান্দেগি করে, তাসবিহ তাহলিল করে, জিকির আজগার করে, দোয়া দরুদ আমল করে, হজ যাকাত করে যে নেকি বেরিয়া অহংকার মুক্ত ইবাদত যেটা সঞ্চয় হবে, তার থেকেও অহংকার বেরিয়া মুক্ত ইবাদত সঞ্চয় হবে একজন আল্লাহ ওয়ালাকে, আল্লাহর ওলিকে প্রেমের স্বরে ভক্তি ভরে দর্শন করলে হবে। नगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरे, जो हो जौक़े यकी तो कट जाती है जंजीरे। আল্লাহ ওয়ালার দোয়াই, আল্লাহর ওলির দোয়াই, প্রিয় মুর্শিদের দোয়াই, আল্লাহর লিখনি তকদির পর্যন্ত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পরিবর্তন করে দেন। আর তাকদিরু লা ইয়ারুদ্দু ইল্লা বিদুয়া। আল্লাহ ওয়ালার দোয়াই আল্লাহর লিখনি তকদির পর্যন্ত পরিবর্তন করে দেন। আল্লাহর ওলিকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এতই ভালোবাসেন, এতই মোহাব্বত করেন, যে যখন প্রকৃত অর্থে আল্লাহর হয়ে যায়,
আল্লাহ বলছেন আমি তার হয়ে যাই। যখন মানুষ আল্লাহর হয়ে যায়, আল্লাহ তখন সেই বান্দার হয়ে যায়। তা আমরা আল্লাহর হব কি করে? কোন পথে, কোন রুটে, আর আল্লাহর ওলি কিভাবে আল্লাহর হবেন? আমি আপনাদের নিকটে আল্লাহর কালাম পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেছি। ইন আউলিয়াহুম ইল্লাল মুত্তাকুন। আল্লাহর ওলি, আল্লাহ ওয়ালা উনি হবেন যিনি হবেন মুত্তাকিন। ইন্না আকরামাকুম ইনদাল্লাহি আতকাকুম। ওই ব্যক্তি আল্লাহর নিকটবর্তী হবেন যিনি হবেন মুত্তাকিন, পরহেজগার, দিনদার, সালেহীন। আমরা পরহেজগার কাকে বলি, দিনদার কাকে মনে করি? যিনি তাসবিহ তাহলিল করেন, জিকির আজগার করেন, হজ যাকাত করেন, দোয়া দরুদ আমল করেন, দাড়ি রেখেছেন, মাদ্রাসা করেছেন, মসজিদ করেছেন, ইনি মুত্তাকিন, ইনি আল্লাহর নিকটবর্তী, এটাই আমরা মনে করি। বাহ্যিক অর্থে, বাহ্যিকভাবে যতই নামাজ কালাম করি না কেন, তাসবিহ তাহলিল করি না কেন, জিকির আজগার করি না কেন, দোয়া দরুদ আমল করি না কেন, যদি আমি ধার্মিক না হই, অর্থাৎ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেভাবে নির্দেশ করেছেন কোরআনুল মাজিদে, সেই পথে, সেই রাস্তায়, সেই রুটে হিজবুল্লাহ, হিজবুশ শয়তান, আল্লাহর রাস্তায় যদি না চলি, তাহলে আল্লাহর পথের পথিক হওয়া যাবে না, আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া যাবে না। আল্লাহর নিকটবর্তী হতে হলে আল্লাহর নির্দেশগুলো মানতে হবে। আমি নামাজ পড়ি, রোজা রাখি, জিকির আজগার করি, দোয়া দরুদ আমল করি, কোরআন তেলাওয়াত করি, হজ যাকাত করি, মক্তব মাদ্রাসা করি, মিলাদ মাহফিল করি, কিন্তু মনের মধ্যে সংকীর্ণতা, মনের মধ্যে মিথ্যা, মনের মধ্যে হিংসা, মনের মধ্যে বিদ্বেষ, মনের মধ্যে অহংকার, এগুলো দূর না করা পর্যন্ত মানুষ প্রকৃত ইমানদার হবে না, মুসলমান হবে না। মুসলমান প্রকৃত না হলে, ইমানদার প্রকৃত ইমানদার না হলে, সালাতুল মিরাজুল মুমিনিন, আল্লাহ বান্দার দিদার দর্শন কেন্দ্র নামাজ, সেই নামাজের মধ্যে আল্লাহর দিদার হবে না। এই জন্য হযরত আলিমপুরি মাদ্দাজিল্লাহুল আলী উনি বলেন, জ্ঞান হচ্ছে দুই প্রকার, ইলমে শরিয়াত, ইলমে মারিফাত। শরিয়াতের জ্ঞান মাদ্রাসাতে শিক্ষা হয়, তরিকাত ও তাসাউফের জ্ঞান আল্লাহর ওলির খানকা শরীফে শিক্ষা হয়। তাই অতীতে ইলম কালাম শিক্ষা করার পরে, মাওলানা মুফতি মুহাদ্দিস হওয়ার পরে একজন আল্লাহর ওলির দরবারে গিয়ে, আল্লাহর ওলির খানকা শরীফে গিয়ে ধন্না দিয়ে দিতেন। গাউসে পাক প্রেরণা পীর দস্তগীর সৈয়দনা মুহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি বলছেন, ওলির দরবারে এসো, মাওলানা মুফতি মুহাদ্দিস যাই হও না কেন, ওলির দরবারে যখন প্রবেশ করবে, তোমার ইলম কালাম মন থেকে বের করে একদম নিজেকে নাচিস, গুনাহগার, সিয়াকার, খাতাকার, নিজের আমিত্বকে ধ্বংস করে ওলির দরবারে প্রবেশ করো। কারণ তোমার জ্ঞান জাগতিক জ্ঞান, এই জ্ঞানের দ্বারা তোমার সৃষ্টিকর্তার তোমার মধ্যে যে দূরত্ব, যে ব্যবধান, এটা কমবে না, মিটবে না। এই জন্য ইলমে তাসাউফ, ইলমে মারিফাত শিক্ষা করা অপরিহার্য, যেরূপ ইলমে শরিয়াত শিক্ষা করা অপরিহার্য। গাউসে পাক বলছেন, তাহলে এই জ্ঞান শিক্ষা করতে হবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে এই জ্ঞান না আসা পর্যন্ত প্রকৃত ভাবে ইমানদার হতে পারবেন না, প্রকৃত মুসলমান হতে পারবেন না। কোরআনে বলা হয়েছে, ওয়ালা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন। হে ইমানদার ব্যক্তিগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের মধ্যে দাখিল হয়ে যাও, মরার আগে মুসলমান হয়ে মরো। তাহলে আমরা তো সকলেই মুসলমান। টুপি দাড়ি পাগড়ি দ্বারা হয় না মুসলমান, ইমানদারের নামাজ রোজা অতি মূল্যবান। ইমানদার হতে হবে। ইমানদার হওয়ার জন্য একজন খাঁটি ইমানদার দরকার। মৌলানা হওয়ার জন্য, হাফিজ হওয়ার জন্য একজন হাফিজ দরকার, মৌলানা হওয়ার জন্য একজন মৌলানা দরকার, মুফতি হওয়ার জন্য একজন মুফতি দরকার, মাস্টার হওয়ার জন্য একজন মাস্টার দরকার। অনুরূপ সত্যবাদী, সৎকর্মশীল, ধৈর্যশীল, বিনয়ী, নম্র, ভদ্র, উদার, মহান নীতির অনুসারী করার জন্য একজন মহান ব্যক্তি, মহাসাধক, আল্লাহওয়ালা, আল্লাহর ওলি, প্রিয় মুর্শিদের সোহবাতে আসতে হবে।
আবতাগু ইলাইহিল ওয়াসিলা, আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য অভিজ্ঞ বেলায়েতপ্রাপ্ত আল্লাহর ওলি, আল্লাহ ওয়ালার ওয়াসিলা অবলম্বন করো। এই নফসের খাসিয়াত যেটা, দুনিয়ার বুকে যতদিন থাকবো ভালো খাবো, ভালো পড়বো, ভালো কিছু হব, একে অপরের প্রতি হিংসা থাকবে, অহংকার থাকবে, চাতুরি থাকবে, মুনাফিকি থাকবে, ভণ্ডামি থাকবে। এটাকে বের করতে হবে। এটা মানুষের, মুসলমানের, ইসলামের মধ্যে এগুলো কিছু নেই, এগুলো বের করতে হবে। এইগুলো বের করার জন্য আপনি আমি সকলেই জানি মিথ্যা বলা পাপ, হিংসা করা পাপ, গীবত করা পাপ, পরচর্চা করা পাপ, পরনিন্দা করা পাপ। আল গীবত ওয়াসাদ্দু মিনাল জিনা, জিনার থেকেও বড় পাপ হচ্ছে গীবত করা। হাফিজ কারি, মাওলানা, মুফতি, মুহাদ্দিস এনারা কিতাব পুস্তক পড়ে জানেন, আর আপনি আমি শুনে জানি। উনি পড়ার পরেও জানার পরেও ত্যাগ করতে পারেননি, আপনি আমি শুনে জানার পরেও আমরা ত্যাগ করতে পারিনি। এটাই হচ্ছে আত্মার ব্যাধি, এটাই হচ্ছে মনের ব্যাধি। এই ব্যাধি সারানোর জন্য সার্জেন ডাক্তার হচ্ছেন আল্লাহওয়ালা, আল্লাহর ওলি, পীর মুর্শিদ। এই আল্লাহওয়ালার সোহবাতে না আসা পর্যন্ত এই অন্তরের বিমারি, অন্তরের রোগ থেকে মানুষ মুক্ত হতে পারবে না। নামাজ যেরূপ পড়া ফরজ, অনুরূপ মিথ্যাত্যাগ করা ফরজ। রোজা রাখা, সামনে রমজানুল মোবারক, রমজান মাস আসছে, আমরা সকলেই রমজানুল মোবারকের রোজা রাখার নিয়াত করি, রোজা রাখি। কিন্তু এই রোজার মধ্যে অনেক দিক আছে, সে দিকগুলো হযরত আলিমপুরি উনি বলবেন। ধর্মের দুটো দিক যেগুলো আছে, আমরা সাধারণভাবে শরীয়তের দিকটা আমরা বুঝি, এগুলো আমরা আলোচনা করি। আর ইলমে তাসাউফ, ইলমে মারিফাত এর বিষয়গুলো, এগুলো আল্লাহওয়ালা, আল্লাহর ওলি ভালো বোঝেন, ওনারা এগুলো বর্ণনা করেন। একবার উচ্চ আওয়াজে, উচ্চ স্বরে দরুদ শরীফ পড়ি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদিন মোহাম্মদ হরদম জবান সে নিকালো পাক নবী মোহাম্মদ হরদম জবান সে নিকালো শফিআনা। আজকে যে উরুস মুবারক, যে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হচ্ছে, এর মধ্যে এটাও লেখা আছে যে গ্রামবাসী যারা এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন, কাজকর্ম করেছেন এবং এখানে নিঃশ্বাস ত্যাগ করে কবরের মধ্যে আরাম করছেন, তাদের নেকি করারও কোনো ক্ষমতা নেই, আর গুনাহ পাপ করারও কোনো ক্ষমতা নেই। অন্তত তাদের তো আত্মীয় স্বজন এই গ্রামের মধ্যে বা হায়াতে অর্থাৎ বেঁচে আছেন, তো তাহলে তাদেরকে আমরা কতটুকু ভালোবাসি? তাহলে তাদের উদ্দেশ্যে এই মাহফিল, তারা কবরে চলে গেছে, একদিন, দুদিন, 1 মাস, 2 মাস, 5 মাস, 6 মাস, 10 মাস, 1 বছর, 2 বছর, 3 বছর, তাদের মায়া ত্যাগ হয়ে গেছে, তাদেরকে আমরা ভুলে গেছি। তাদের আর খোঁজ নেওয়ার মতো আমাদের কোনো যোগ্যতা, ক্ষমতা কিছুই নেই। আমি একদিন চলে যাব, আপনি একদিন চলে যাবেন, আমাদেরকে ওই রকম কবরের মধ্যে রেখে আসবে। আপনি যেরকম আপনার বাবা মা, আপনার নানা নানি, আপনার দাদা দাদির জন্য কিছু করবেন না, একদিন আপনার ছেলেও আপনার জন্য কিছু করবে না। এটাই হচ্ছে সিস্টেম। তা আমরা সচেতন হয়ে, সজাগ হয়ে, সৎ পথে, সত্য পথে, আল্লাহর ওলির পথে, আল্লাহ রাসূলের পথে, আল্লাহর পথে যদি না চলি, কাল কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহর দরবারে উঠব, মান কানা ফি হাযিহি আমা ফাহুয়া ফিল আখিরাতি আমা ওয়া মা ইউদিল্লু বিহি সাবিলা। আল্লাহর দরবারে যখন উঠব, তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে অন্ধ হয়ে তুলবেন আল্লাহ। তাহলে এই অন্ধ হয়ে ওঠার আগে আমাদেরকে সচেতন হয়ে সৎ পথে, সত্য পথে, ওলির পথে আমাদেরকে চলতে হবে। ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম। 5 ওয়াক্ত নামাজে প্রত্যেকটা রাকাতে সূরা ফাতিহায় আমরা এই পাঠ করি। সূরা